بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج کے ویڈیو میں آپ کو مسواک کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا. ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ مسواک کو کس طرح پکڑنا ہے، مسواک کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے، کون سے درخت کی ہونی چاہیے، مسواک کن اوقات میں کرنا مستحب ہے. ناظرین، ساری تفصیل آپ کو میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو اخیر تک دیکھیں، خود بھی سمجھے اور لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچانے کی فکر کریں. ناظرین، اسلام میں مسواک کی بڑی اہمیت ہے. میں مسواک کی اہمیت کے متعلق ایک دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں. نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، یعنی مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں، تکلیف میں، حرج میں پڑ جائے گی، تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو واجب کر دیتا. اس سے مسواک کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بلکہ پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے. ناظرین، یہ مسواک کی اہمیت کے متعلق دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. دوسری بات یہ کہ ناظرین، یہ مسواک صرف مردوں کے لیے سنت نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. ہمارے ہاں مردوں میں تو کسی حد تک مسواک کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں تو مسواک کا بالکل اہتمام ہوتا ہی نہیں. عورتیں سمجھتی ہی نہیں ہے کہ مسواک ہمارے لیے بھی سنت ہے. لہذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مسواک کرے. جس طرح مردوں کے لیے مسواک سنت ہے تو ان کے لیے بھی مسواک کرنا سنت ہے. ناظرین، اب میں آپ کو مسواک کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاتا ہوں. اس سے پہلے 2-3 باتیں بتلا دوں. نمبر 1، مسواک کتنی لمبی اور کتنی چوڑی ہونی چاہیے. تو اس میں مستحب اور افضل یہ ہے کہ مسواک ایک بالشت کے برابر لمبی ہو. گجراتی میں کہیں گے ایک ویب. اور ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، جس کو چھنگلی بولتے ہیں اردو میں، اتنی موٹی ہو، لمبی ہو، ایک بالشت کے برابر، اور موٹی ہو. جو چھنگلی ہے، ہاتھ کی جو آخری انگلی ہے، اس کے برابر موٹی ہو. یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. اچھا، یہ شروع میں، یعنی جب مسواک لے یا مسواک کو استعمال کرنا شروع کرے تو شروع کی بات ہے. بعد میں جب اتنی چھوٹی ہو جائے جتنی ایک مشت میں آ جائے، ایک مٹھی میں آ جائے، اتنی اگر اتنی چھوٹی ہو جائے تو پھر مستحب اور بہتر یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرے بلکہ کسی پاک جگہ رکھ دے تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. ناظرین، یہ مستحب ہے. لہذا اگر کوئی چھوٹی انگلی سے موٹی مسواک استعمال کرتا ہے، یا ایک بالشت اور ایک وید سے بڑی، یا ایک بالشت سے چھوٹی مسواک استعمال کرتا ہے، تب بھی سنت تو ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ مسواک لمبائی میں ایک بالشت کے برابر ہو اور موٹائی میں جو چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر ہو. یہ تو میں نے مسواک کتنی لمبی چوڑی ہو یہ بتایا. دوسری بات یہ کہ مسواک کس درخت کی ہو. تو ناظرین، جس درخت کی بھی ہو، زیتون کی ہو، نیم کی ہو، پیلو کی ہو، جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، جس کو گجراتی میں وگدا بولتے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں یہی استعمال ہوتی ہے. تو جس درخت کی بھی ہو، جس درخت کی مسواک سے دانت اور منہ کی صفائی ہو جاتی ہو، اس مسواک سے، مسواک کرنے سے مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ بہتر، افضل یہ ہے کہ پیلو کی مسواک استعمال کی جائے. اس کے بعد زیتون کی مسواک بہتر ہے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ کڑوے درخت کی جو مسواک ہو، یعنی ان کا منشا یہ ہے کہ جس مسواک سے منہ کی اچھے سے صفائی ہو جائے. چونکہ عام طور پر کڑوے درخت کی جو مسواک ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے، اس سے منہ کی صفائی اچھے سے ہوتی ہے، بلغم اچھے سے صاف ہوتا ہے. تو جس مسواک سے منہ کی اچھے سے کیا ہو، صفائی ہو، یہ مسواک استعمال کرنا کیا ہے، بہتر اور مستحب ہے. ورنہ جس مسواک کو بھی استعمال کرے گا، مسواک کی سنت ادا ہو جائے گی. تیسری بات ناظرین یہ کہ اب مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو کیسے پکڑنا ہے. اس سے پہلی بات تو یہ کہ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو بھگا لے، کیونکہ وہ جیب وغیرہ میں رہتی ہے، کچھ کچرا وغیرہ اس کو لگا ہو، اس لیے پہلے سے اس کو کیا کر لے، دھو لے. اس کے بعد اب مسواک کو اس طرح پکڑنا ہے کہ 3 انگلیاں جو بیچ کی ہے وہ اوپر رہے
और अंगूठा और छुंगली जो छोटी उंगली है वो नीचे रहे। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने पकड़ा है, ये जो बीच की जो 3 उंगलियां ऊपर रहेगी, ये जो अंगूठा है और इसी तरीके से जो छुंगली है वो नीचे रहेगी। इस तरीके से मिसवाक को पकड़कर करना है। मिसवाक किस तरह करना है, तो सबसे पहले जो मुंह की दाहिनी जानिब जो ऊपर के दांत है, दाहिनी जानिब राइट साइड जो ऊपर के दांत है वहां मिसवाक करनी है, और यूं चौड़ाई में करनी है, यूं लंबाई में नहीं, जैसा कि आमतौर पर लोग यूं करते हैं। मैं आपको बाद में बतलाता हूं, ये तरीका सही नहीं, बल्कि यूं चौड़ाई में पहले दाहिनी तरफ के जो दांत है ऊपर के उसमें करें, उसमें आगे भी कर ले पीछे भी कर ले। फिर बाई तरफ जो लेफ्ट साइड जो ऊपर के दांत है उसमें आगे और पीछे, ये ऊपर और पीछे इस तरह करें। फिर नीचे के जो दांत है उसमें दाहिनी तरफ आगे पीछे, फिर इसी तरीके से नीचे के जो दांत है उसमें बाई तरफ आगे पीछे, फिर इसी तरीके से ऊपर जो तालू है, जीभ जबान के ऊपर का जो हिस्सा है, फिर जबान के नीचे का जो हिस्सा है जबड़ा उसमें, फिर जबान पर भी। ये जो लंबाई में मिसवाक करने की जो बात है ना वो दांतों पर नहीं होगी बल्कि जबान पर होगी। तो जबान पर भी अच्छी तरीके से क्या करना है, मिसवाक करना। तो ये पूरे मुंह में एक मर्तबा हो गया। इसके बाद फिर मिसवाक को धो लेना है। फिर दूसरी मर्तबा भी इसी तरह करना है कि पहले दाहिनी तरफ के जो ऊपर के दांत है उसमें आगे पीछे, फिर बाई तरफ ऊपर के दांत में आगे पीछे, फिर नीचे के जो दांत है उसमें दाई तरफ आगे पीछे, फिर बाई तरफ आगे पीछे, फिर जबान के ऊपर का जो हिस्सा जिसको तालू बोलते हैं वो जबड़ा, इसी तरीके जबान इस तरह उस पर करना है। ये दूसरी मर्तबा, फिर धो देना है, फिर तीसरी मर्तबा। तो इस तरह क्या करना है, मिसवाक करना है। ये मिसवाक करने का मुस्तहब तरीका है। बाज़ उलमा ने ये भी तरीका लिखा है कि पहले दाहिनी तरफ पूरा कर ले, ऊपर नीचे, दाहिनी तरफ के दांत है जो उसमें आगे पीछे, फिर दाहिनी तरफ जो नीचे के दांत है उसको कर ले। पहले तरीके में ये था कि दाहिनी तरफ के जो ऊपर के दांत है उसमें कर ले, फिर बाई तरफ के ऊपर के दांत में करे, फिर दाहिनी तरफ के नीचे के दांत में। और एक तरीका जो बाज़ उलमा ने लिखा है वो ये है कि पहले दाहिनी तरफ पूरा कर ले, यानी दाहिनी तरफ के ऊपर के दांत में पहले कर ले फिर नीचे कर ले। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो लोग समझते हैं कि ये दांत पर भी लंबाई में मिसवाक करते हैं, यूं ये करके ऊपर नीचे यूं करते हैं, तो ये तरीका नहीं है। इसलिए कि इससे तो उसके जो पेड़े हैं, जिसको उर्दू में बोलेंगे मसूड़े, वो क्या होंगे, कमजोर होंगे। बहुत सौ को इससे खून भी निकलता है। तो जो लंबाई में जो मिसवाक करने की बात है वो दांतों पर नहीं बल्कि जबान पर है। दांतों पर तो चौड़ाई में क्या करेगा, मिसवाक करेगा। ये नाज़रीन, ये मिसवाक करने का मुस्तहब तरीका है। एक तरीका मैंने बताया और दूसरा भी तरीका मैंने बताया। तो ये मिसवाक करने का मुस्तहब तरीका है। इसके अलावा दूसरी बात कि मिसवाक सिर्फ नमाज के वक्त करना मुस्तहब और सुन्नत नहीं, बल्कि और औकात भी है जिन औकात में मिसवाक करना मुस्तहब है। जब नींद से बेदार हो उस वक्त भी मिसवाक करना मुस्तहब है। इसी तरीके से जब दांत पीले पड़ जाए इस वक्त भी मिसवाक करना मुस्तहब है। अब कुछ खाना खाया, कोई चीज खाई जिसकी वजह से दांत क्या हो गए, पीले हो गए, तो जब भी दांत पीले हो उस वक्त भी मिसवाक करना मुस्तहब है। इसी तरीके से जब मुंह में बदबू पैदा हो जाए इस वक्त मिसवाक करना मुस्तहब है। इसी तरीके से जब कुरान की तिलावत शुरू करे इससे पहले मिसवाक करना मुस्तहब है। इसी तरीके से घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल हो उस वक्त भी मिसवाक करना मुस्तहब है। इसी तरीके से किसी मजमे में जा रहा है, अपने साथियों के पास बैठने जा रहा है, तो हो सकता है कि मुंह से कुछ बदबू आ रही हो, तो मजलिस में जाने से पहले भी मिसवाक करना मुस्तहब है। तो नाज़रीन, ये मिसवाक के मुताल्लिक कुछ बातें थी इस वीडियो में। पहले मैंने आपको मिसवाक की अहमियत के मुताल्लिक, ऐसे तो बहुत सी हदीस है लेकिन मैंने आपको मुख्तसर तौर पर 2 हदीसें बतलाई। फिर ये मैंने बतलाया कि मिसवाक को किस तरह पकड़ना है, मिसवाक कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होनी चाहिए, मिसवाक किस दरख्त की होनी चाहिए, और फिर मिसवाक करने का जो प्रैक्टिकल जो तरीका है वो भी मैंने नाज़रीन बताया। और आखिर में मिसवाक किन औकात में करना मुस्तहब है ये भी सारी तफसील मैंने बताई। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से समझे, इस पर खुद भी अमल करें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की फिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।